السلام عليكم ما شدوغلش تغر ويوشخ كاتش شقولش إلرق استقوشخ كاتش دال مقلح شير زامنح اتنوخش خلش باتش حلقش يقع قيل شيش وتقيل نزم موخل يقيل خو موخ ناهن يقع بلغل وولش خل تنا لاس دويتر دوال نو يرديت وول ولي السخاتر دي الدوش تهنا دنيا يقع ليل شول قيلش قيل خو نزمش سودي ابن سيستم أولر وقيتنا أتيق حونا ناخر أخش يتحارم قلي يأوز بيزن بين حارم قلي يخارت عيد لخ أوز بالحارم قلي أتيب ساوش قيل خوش نزم دو الهيتشن سون سكرين دوق قيل خو نزمش آمين أس دوق قيل خوش ليل وش القيلش تيب أنا بس بتش على قشكه تون حيس بش آمين أش وديوك مل يتسويش دوش يتسويش بيوخل يوش تخلق يقوز بيزن بلا يا ايدلت تهوش دلا وتقيلت احتين خل دوقواش احتين خل نو يوك يتحتين وتك تنيسلوش تخلق تامشين هدون الشا وتويني يا قامو شي بتشالق يقع حيس دعوتين خلق وتخيل غوشنا إز خرطويا ساوتش تانا آور ميل جو لدرسك ولا خرطويا ساعة غلقتو تامشين ودو تيوشي لدات أسعام أدوشن خلدوشن ديتن أدوشن ديشكردون حدو وشدو تون حيس موخل تان سرقل وروقو آرع بالها هذا آرع اشتشي زوربت تان كيه طلق ولا سرقش تايا شو بوش أشوقه ده شورت بقش أترجل ورو وترك تاير ياتها شا ولا أورش إيش يتسوش قال يا لا ناقل تداليت غير شو قاعد يقدر دوت ألش وبوا بساول شواتقة هون أجتنت أبوه بيت ستربط وبوا بيج إيوه يقيل خوي خلق أترجل ويرسن ما سمتح شورت خلقش إيش يتع حشت مخلي سجى بازر سن آرق ولي طلش خلقته غولي أول قيل خوشن تغورقو شيء ولي تاق اتقودش شيء ما ويش تنتقود شرق تاق جويبي اوزي نقول تاق جوات ديوخ شرقو تشي مبرت بيشغل ملوخ قيل غوال شو ودوي شو تاق تعمو أول شو الوقو يا عقيرقر ويا تايبان ويا يرتر ويا وضو شغور واتو يشان ديك دو وقو يرحون ويشخر ويا قيلش تانية شوات بيلقلوا يالو يغور واتو تشيني برت خل تار قيل غوش قاستو شخل إشي قاستين بالشو دات قيل غوشن تبيلغ شلش وتقيل غوشن أتايب ساعة خلق خارت لويتشنجر أحج ياتي أوز بيزن بين يا خارت عيدلخ أوز ولا يا خارت قيل هون أج شقيت إبوار بات تنقان أخ تنخلش بال رزق تنخلش بال بايد يخت ووتو أخ ميل دوق أخ دلش ساوات ساعة خلن هدو قيل خو خليته دعوته اتشرح قيل غوشن يستقوتن شي بقر دوش تدوليش تن قيل شقلق دوش تن قورن دست اتس ليلو يشخلتن تن تحابا يتشو دال دال شو تحا وتن آموش ولا يقيلش آموش ولا حيغر غوشو قيل غوقي تو شو تن قاتشا زوديالينا ولا ويديش مال غيمت واتنا ولا ناهن يقيرهم دويش ولا أخشي زودا دويزل تخلش ناهن يريق ماتكش تحكو إروات دقش ولا دويزل لي دي يقع يريق ماتكش تحكو إروات تأق تقول شلق هينزا هاي دقستن بوغ بيشول شو هاي قيل غوغل تان يقن شي حيخر غوشن تأرخ ناحتي يوخشخل تو حين يحكو آمين ويريوخش تولت إحشاشي تين قيل شرخ شي بول حق يتدعوج خلا ويليلش ما تامشين خزام خلا قد إحسوتي تردوي وتقيل خوش يتل مو بيشخل الظلم خو ليه مو واقش خل تنج خرس دك تدويش تأنا شي ظلم خلدل هيس بش حدويتش إتا ليه مو بيشخل ده المقلع تأكو شكاتش دوي تدوي
så är det kul. Det är diktning av årsad dött till. Ассаламу алейкум. Мира вам душе и вокруг себя. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, я планировал рассказать вам о судебной системе чеченского государства средних веков. Но прежде чем рассказывать об аспектах этого вопроса, я хотел бы вам задать вопрос. Вы знаете на сегодняшний день, в 21 веке, судебную систему, которая полностью исключает взяточничество, коррупцию, ангажированность и политические пристрастия? Мне повезло в жизни, я изучал юриспруденцию в разных странах, и могу вам сказать, что полностью исключить это невозможно. Но чеченцы почти приблизились к абсолюту в этом вопросе. Кажется странным, да, невозможно. Но давайте тогда я попытаюсь вам рассказать, как это было. Начнем с того, что в чеченском государстве не было судебной системы, где судьи назначаются правителями или парламентом, или какими-нибудь любимыми выборными органами. У них вообще назначения не было. Они существовали в системе как обычные люди, которые предлагают свои условия на рынке. Ну, например, можно сравнить их с зубными врачами. У нас сегодня есть очень много выборов в отношении зубного врача. Пошел в любой кабинет, и тебе зуб отремонтировали. Вот такая же была судебная система в средние века в чеченском государстве. Судью никто не назначал, судья никем не выбирался. Судьей люди становились. Но прежде чем они выйдут на рынок со своими услугами, они должны были пройти 10 лет обучения у какого-то известного судьи. То есть 10 лет он проходил у него помощником. После этого, если ему исполнялось 40 лет, это очень важно, и если он был женат и имел детей, то его учитель мог ему сказать: все, ты можешь открывать свое дело. Ты можешь отпочковываться и сам уже предлагать услуги на рынке. Первое время, конечно, он работал за счет авторитета своего учителя. То есть люди к нему приходили с разбирательством своих дел только из-за того, что он учился у кого-то. В дальнейшем, за счет того, что общество воспринимало все его судебные акты и судебные решения более справедливыми, к нему обращались все больше и больше. Но тогда получается абсурд. Ответчик не хочет, заявитель хочет идти к какому-то определенному суде. Дело в том, что и ответчик, и заявитель в этой ипостаси выступали иногда и государство, и общество, и юридическое лицо. Они должны были договориться. Они приходили на рынок и говорили: вот это судья мне нравится, вот это не нравится. И они договаривались до определенного момента, пока оба не приходили к согласию, что этот судья справедливый и что с его решением они будут согласны. И тогда они приходили к нему на разбирательство. А люди ангажированные, непрофессиональные, они просто вымывали с рынка. У них не было спроса, и все. Мало ли, что ты открыл кабинет судьи. Просто у тебя нет спроса, нет денег, все, ты с этого рынка уходишь. Оставались только те, которые справедливые с точки зрения общества выносили приговоры. Что было очень важно. Потому что судебное решение, если общество не воспринимает как справедливым, оно не является справедливым. Справедливость основывается на всеобщем общественном мнении. Дальше самое интересное. Допустим, он взял у кого-то крупную сумму денег и вынес несправедливый приговор. Да он просто на самом деле украл у себя деньги, потому что в дальнейшем у него не будет больше денег, и все. А он 10 лет учился, еще лет 10 практики, и всю жизнь к этому готовился, и человек не хотел терять этот
доход и эту твою профессию. То есть получалось, со всех сторон ему невыгодно выносить справедливые приговоры. Вот такая интересная система со многими особенностями, которые я вам расскажу чуть позже, в следующих выпусках. У вас, конечно, будут какие-то вопросы, каким образом проводилась следственная проверка, кто проводил следствие, кто допрашивал, кто опрашивал, в какой форме, могли ли люди не выполнять судебные решения этого суда, который не имеет полномочий и силового прикрытия государства. Да, там возникает очень много вопросов. Но вот эти аспекты мы с вами обсудим в следующий раз. Ассаламу алейкум. Мира вам в душе и вокруг себя. Буду очень рад вас видеть в следующий раз.